ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಒಳ್ಳೆ 12 lakhs 15 lakhs ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತು USA. ಏನೇ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆಂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಟಕ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 1 ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಬೌವ್ 90% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ. Namaste. Today we are in one of the most special temples called the Tekhi Ganesha Temple, also called as Shri Prasanna Ganapati Temple. Location, how to reach to this temple, timings, etc. will be shared at the end of the video, so stay tuned. This temple is really very special. Before sharing why is the temple so special, let's get in and explore. This is the gate for vehicle entry. Let's buy the Durva grass for Ganesha first, which we usually offer during Ganesh Chaturthi. The entry is free and there is enough space for parking inside the temple. It is a well-known fact that all the devotees first offer their prayers to the Lord Ganesha before beginning a puja or any new task. Lord Ganesha is first offered prayers to ensure that there are no obstructions in the task undertaken. Lord Ganesha has many different names, one among those names being Prasanna Ganapati, which means joyful, pleased or smiling face Ganapati. This smiling face of the Lord gives a lot of confidence to the devotees. The temple's premises. Prasadam will be distributed there. Okay, it's the time to share the speciality of the temple. If you are looking for a new job or a job change or a new career, hike in your salary, promotion, new project, or want to apply for visa and what not, everything is granted by the Lord. As most of the devotees, especially software employees, have got their prayers fulfilled by the Lord. Devotees hence call this Lord as Tekhi Ganesha. It is said that within a week or two the prayers are fulfilled by the Lord. Once the prayers are fulfilled, devotees as a token of thanks do the offerings to the Lord. Now let me share my own experience. Only after getting this Lord's blessings, I was able to start my YouTube channel within 2 weeks of the prayer. Here the money counting is happening. It's during this time the staff of the temple come across various letters from devotees sharing their experiences and gratitude to the Lord. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಕ್ಲು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕೆ 5 ಕಳಸ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಇದೆ. 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 5 ಕಳಸ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ ಇದೆ.
Now, the most important part of the video where you can listen to the miracles shared by the devotees and the staff. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1979ರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಸುವ ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟು ಅದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸಾಧುಗಳ ಒಂದು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೊದಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ನವಗ್ರಹ ದೇವತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಕೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 1 ವೀಕ್ ಇರ್ಬೋದು, 10 ದಿವಸ, 15 ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಬೌವ್ 90% ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇದು ಕೋರಮಂಗಲ 5th ಬ್ಲಾಕು KHB ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೋರಮಂಗಲ PVR ಫೋರಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡು, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ. ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂತ. ನೀವು? ಶಿರೀಷಾ. ನೀವು? ಶರ್ಮಿಳಾ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ? ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಶೇರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಗಣೇಶ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಗಣೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವ್ಳ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಗಣೇಶನೇ ಇದೆ. ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲೇ ಗಣೇಶ ಇದ್ರು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದು ಬರ್ಡೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ, ನೇಮು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಓಕೆ. ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ತುಂಬ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ IT ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನೆರವೇರಿದಾಗ, ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ನೆರವೇರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದಾಕೋದು, ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೀಟಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಅಂತ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರು ಅಡ್ವೊಕೇಟು ಅವ್ರದ್ದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಯೂ ಬಂತಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ
ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೈಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಒಳ್ಳೆ 12 lakhs 15 lakhs ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಡುಬು ಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಅವ್ರವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, 15 ಜನ ಕಮಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದೇ. ಹಾಂ, ಇದು ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು 12 crores ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡೊನೇಷನ್ಸು ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೀತಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸೇ ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ತೆಲಂಗಾಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಖುಷಿ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೈಫ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನೀಲಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರದು ಮೇಡಮ್? ನಾವು ಕೋರಮಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಏನೇ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆಂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಅನುಭವಗಳಾಗಿದೆ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಸಾನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊಂಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ. ಮೇಡಮ್ ನಾವು 2011ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನೊಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ತು ಇವತ್ತು USA-ಗೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಲಕ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಭಕ್ತಾದರೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಉಂಡಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ರ್ಗಳ ಬರೀತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್. ಪಾಪ ಈ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮಿಟಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ? ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು 45 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಕ್ಕಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್ಸು. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನೇಮು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 1917ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕೋರಮಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ.
1981ನಲ್ಲಿ ಇದು 79-80ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 81 ನಂತರ ನಮ್ಮ KRS ನಾಯ್ಡು ಅವರು MLA ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್. ಬೋತ್ ಈ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಬಾಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಟು ದ blowing to the younger generation, how should they come to the temple, how should it be maintained, ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಂತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನನ ತಂದು ಫಸ್ಟು ಗಣೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 87-90ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ವಿಪ್ರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಆಗಿ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಟಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹುಡುಗರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಟಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್ ಇದಾಗಿರೋದು. ನಾವು ಯಾರೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. This was the history of the temple and a few of many miracles. This temple is located in Koramangala, Bengaluru. There is no metro facility, but there are n number of buses to the temple. Temple is open in the mornings and evenings and on all the days. I have finished ticking this temple in my bucket list. How about you? Do share this video with everyone you know and don't forget to subscribe to my channel.